تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ اس شعر کے ساتھ حضرت سے درخواست ہے کہ لبوں پر ہم سجا کر آیت قرآن نکلے ہیں، لبوں پر ہم سجا کر آیت قرآن نکلے ہیں، خدا پر مرنے مٹنے کا لیے ارمان نکلے ہیں، زمانہ گر تلا ہے جان لینے پر تو ڈر کیسا، ہتھیلی پر سجا کر ہم بھی اپنی جان نکلے ہیں۔ حضرت مولانا محمد عالم صاحب سر ٹھیڑی مائک پر۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا۔ دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے۔ محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ بہت ہی عزت و احترام کے مستحق صدر محترم اکابر علماء کرام اور بہت ہی محبتوں کے مستحق میرے بزرگوں، نوجوانوں، پیارے بچوں اور پردے میں گھروں میں بیٹھنے والی میری مائیں اور بہنوں، سب سے پہلے رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ کائنات کے رب نے مجھے اور آپ کو اپنی اور اپنے نبی کی محبت پر اس جلسے میں جمع کیا۔ اللہ ہمارے جمع ہونے کو، بیٹھنے کو، کہنے کو، سننے کو قبول فرمائے اور آج کی اس روحانی مجلس کو، اس روحانی جلسے کو ہم سب کے لیے باعث نجات اور باعث خیر بنائے۔ میرے بھائیوں، اس سے پہلے کہ بات کو شروع کیا جائے، ابھی ناظم جلسہ نے بھی آپ کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ یہ درخواست کی کہ آپ حضرات ہی کے لیے یہ کرسیاں بچھائی گئی ہیں، جو بھائی ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں وہ برائے کرم یہاں آ کر کے بیٹھ جائے، سامنے کرسیاں خالی پڑی ہوئی ہے۔ آپ ایسے دروازے پر کھڑے ہوں گے تو جو بعد میں آنے والے ہیں وہ یہ سوچیں گے کہ اندر پنڈال میں جگہ نہیں ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر اس مجلس کا انعقاد ہوا۔ اللہ کا گھر آپ کے سامنے ہے، سامنے مسجد ہے، اس مسجد کے سامنے یہ مجلس سجی ہوئی ہے، تو اس لیے میرے بھائیوں ادب کا تقاضا یہی ہے کہ آپ یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کر کے جائیں اور اطمینان و سکون کے ساتھ میں سنیں۔ ابھی مغرب کی نماز سے لے کر برابر اب تک آپ کا یہ پروگرام چل رہا ہے۔ حضرات علماء کرام باری باری آئے اور اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو سنا کر کے چلے گئے۔ اسی طریقے سے
नौज़मा हज़रात ने आप हज़रात के सामने बहुत अच्छे अंदाज में अपने माफ़ी ज़मीर को नात की शक्ल में और नज़ल की शक्ल में आप हज़रात के सामने पेश किया। मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, मैंने जो कुरान करीम की आप हज़रात के सामने आयत तिलावत की और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक छोटी सी हदीस पढ़ी, इंशाअल्लाह बहुत निहायत मुख्तसर अंदाज में इस आयत कुरानी और इस हदीस नबवी के ऊपर रोशनी डाल करके अपनी मारूज़ात को ख़त्म कर दूँगा। दुआ करे अल्लाह पाक मुझे सही सही कहने की और हम सबों को उसके ऊपर सुनकर अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, अभी जो मैंने आपके सामने कुरान करीम की आयत तिलावत की, अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, परवरदिगार आलम मालिक कायनात रब्बे ज़ुल जलाल अपने बंदों को इस आयत के अंदर क्या बतलाना चाहते हैं? वो मालिक कायनात वो वहदहु ला शरीक अल्लाह, जिस अल्लाह ने मुझे और आपको 360 जोड़ों से बना करके तैयार किया, वो मालिक कायनात अपने बंदों से कहता है, अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, ए मेरे बंदो तुम ये गुमान न करना कि अल्लाह ने हमें दुनिया के अंदर यूं ही बेकार पैदा किया, व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, और तुम्हें अनकरीब मेरे पास लौट करके आना है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवानों, अल्लाह ने सिर्फ और सिर्फ इस मकसद के लिए पैदा नहीं किया कि हम दुनिया के अंदर आकर के अपनी मनमानी ज़िंदगी गुजारेंगे। मेरे भाइयों, हमें तो रब चाही ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, लेकिन आज हम अपनी मनमानी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर दिल ने कहा नमाज पढ़ने को तो नमाज पढ़ ली, दिल ने ना कहा तो ना पढ़ी। अगर दिल ने कहा कि कुरान की तिलावत करो तो कर ली, नहीं तो मेरे भाइयों कोई बात नहीं। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हफ्ते 2 हफ्ते नहीं, महीने 2 महीने नहीं, 6 महीने हमें हो जाते हैं कि कुरान को देखे हुए, कुरान को खोलते हुए नमाज छोड़ते रहते हैं। हमें उसका ज़र्रा बराबर एहसास नहीं है। मेरे भाइयों, याद रखना, मेरा रब कुरान के अंदर दूसरी जगह इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि हमने इंसान और जिन्नात को पैदा ही इसलिए किया कि वो दुनिया के अंदर जा कर के हमारी इबादत करे और मेरे हुक्म के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारे। अब हम इस आयत के अंदर गौर करें और अपने अपने गिरवान के अंदर झांक करके देखें, अपने अपने ईमान का मुहासबा करें कि आया हमारी ज़िंदगी कुरान और उसके मुताबिक गुजर रही है या नहीं गुजर रही है। अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक हमारी ज़िंदगी गुजर रही है या नहीं गुजर रही है। ओ मेरे भाइयों, ये दुनिया की ज़िंदगी तो चंद रोज़ा ज़िंदगी है। ये ज़िंदगी तो जैसे कटी जाएगी। हमें तो असल उस आखिरत वाली ज़िंदगी के बारे में सोचना है कि जिसके बारे में आता है कि जब हश्र का मैदान कायम होगा, कोई किसी का पुरसा निहाल ना होगा और वहाँ पर हर इंसान को अपनी अपनी पड़ी होगी। कुरान उसको भी कुछ इस अंदाज से बयान करता है, यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमाइदिन शानु युगनी, कि वो क़यामत का दिन, वो हिसाब व किताब का दिन, इतना बेबसी का दिन होगा, इतनी परेशानी का दिन होगा कि ना भाई भाई के काम आएगा, ना बेटा बाप के काम आएगा, ना बाप बेटे के काम आएगा, ना बीवी शोहर के काम आएगी, ना शोहर बीवी के काम आएगा, रिश्तेदार रिश्तेदारों के काम ना आएंगे, दोस्त दोस्त के काम ना आएंगे, महल्ले वाले महल्लों के काम ना आएंगे। वहाँ कोई किसी के काम नहीं आएगा। अगर काम आएंगे अपने नेक अमाल काम आएंगे। ओ मेरे भाइयों, ये दुनिया की ज़िंदगी तो चंद रोज़ा ज़िंदगी है। अरे इसमें क्या दिल लगाना, हमें तो असल आखिरत वाली ज़िंदगी के बारे में सोचना है। मेरे और आपके आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सुबह का वक्त है, आप मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ़ लाए, आपके जानिसार साहबा बैठे हुए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से पूछा, ऐ मेरे सहाबा, क्या आज रात में सोते हुए तुम में से किसी ने कोई ख्वाब देखा? सहाबा खामोश रहे। फिर इमामुल अंबिया ने मालूम किया, ऐ मेरे सहाबा, क्या आज रात में सोते हुए तुम में से किसी ने कोई ख्वाब देखा? सहाबा फिर खामोश रहे। फिर
تیسری مرتبہ امام الانبیاء نے پوچھا اے میرے صحابہ کہ آج رات میں سوتے ہوئے تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ صحابہ پھر خاموش رہے۔ پھر چوتھی مرتبہ میرے اور آپ کی آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معلوم کیا اے میرے صحابہ میں تمہیں سے معلوم کر رہا ہوں، بتاؤ کہ آج رات میں سوتے ہوئے تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ صحابہ پھر خاموش رہے۔ امام الانبیاء سمجھ گئے میرے صحابہ میں سے اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا اور وہ خواب اس کو یاد ہوتا تو میرے صحابہ جو ہے وہ سچے کا دامن پکڑنے والے ہیں، یہ جھوٹ بولنے والے نہیں ہیں، یہ اس خواب کو بیان کرتے۔ میرے اور آپ کی آقا سمجھ گئے کہ صحابہ میں سے آج کسی نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ آج رات میں سوتے ہوئے میں نے ایک خواب دیکھا ہے، بڑا عجیب و غریب خواب تھا، بڑا دل کو پریشان کرنے والا خواب تھا۔ صحابہ چونک گئے اور یہ فرمایا امام الانبیاء ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو، ہماری جانیں آپ کے اوپر قربان ہو، اے اللہ کے نبی ایسا کون سا خواب ہے کہ جس خواب نے امام الانبیاء کو بھی پریشان کر دیا؟ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ میں نے جو آج رات میں خواب دیکھا ہے بڑا عجیب و غریب خواب ہے۔ خواب یہ ہے کہ میں سویا ہوا تھا، جیسے ہی میں لیٹا ہوا تھا میرے پاس میں دو فرشتے چل کر کے آئے اور انہوں نے مجھے اٹھایا اور اٹھا کر کے مجھے اپنے ساتھ لے کر کے چل دیے۔ چلتے چلتے جیسے ہم آبادی سے باہر نکلے تھوڑا سا ہی سفر کیا تھا کہ میں کیا دیکھتا ہوں ایک نوجوان شخص ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پاس میں ایک فرشتہ کھڑا ہوا ہے اور اس فرشتے نے اپنے ہاتھ میں لوہے کا ایک جمبوڑ لے رکھا ہے اور اس لوہے کے جمبوڑ سے وہ اس کے دائیں کلے کو چیرنا شروع کرتا ہے اور چیرتے 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 اس کو گدی تک لے جاتا ہے۔ پھر اس فرشتے کو غصہ آتا ہے اور پھر وہ اس لوہے جمبوڑ کو اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑتا ہے اور اس کے بائیں کلے کو چیرنا اور اس کو پھاڑنا شروع کرتا ہے اور وہ نوجوان یہ آواز لگا رہا ہے ہائے میری بربادی، ہائے میری تباہی، ہائے میری مصیبت، ہے کوئی جو مجھے اس عذاب سے نجات دلا دے، ہے کوئی جو مجھے اس پریشانی سے نجات دلا دے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں اے میرے صحابہ میں نے دونوں فرشتوں سے معلوم کیا اے فرشتوں یہ تو بتاؤ یہ شخص کون ہے، یہ دنیا کے اندر رہ کر کے ایسا کون سا گناہ کرتا ہے، ایسا کون سا عیب کا کام کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے اور اس کو یہ عذاب کب تک دیا جاتا رہے گا؟ میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ ان فرشتوں نے بتلایا یا رسول اللہ اس شخص کو یہ عذاب جو ہے قیامت تک دیا جاتا رہے گا، اور فرمایا کہ کس وجہ سے، کس گناہ کی وجہ سے اس کو اس عذاب کے اندر مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ ان دونوں فرشتوں نے کہا اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول آپ آگے کو تشریف لے چلیے، آپ آگے کا منظر دیکھیے۔ اے میرے صحابہ تھوڑا سا آگے کو بڑھے، اس سے بھی زیادہ پریشان کن منظر، اس سے بھی زیادہ حیران کن منظر میں اپنی نگاہوں سے کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ہے وہ لیٹا ہوا ہے اور اس کے پاس میں ایک فرشتہ کھڑا ہوا ہے اور اس فرشتے کو غصہ آتا ہے اور وہ فرشتہ اس کے پاس میں ایک بہت بڑا پتھر ہے وہ اپنے ہاتھوں سے اٹھاتا ہے اور اس لیٹے ہوئے نوجوان کے سر کے اوپر مارتا ہے، اس کے سر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور وہ پتھر جو ہے دور جا کر کے گرتا ہے۔ پھر وہ فرشتہ اس پتھر کو لینے کے لیے آتا ہے، پھر اس کا سر جڑ جاتا ہے اور اس کو بے تحاشا تکلیف ہوتی ہے، پھر اسی طریقے سے اس کے سر کے اوپر وہ مارتا رہتا ہے۔ پھر نبی نے پوچھا اے فرشتوں اس شخص کو یہ عذاب، اس شخص کو یہ مصیبت، اس شخص کو یہ گناہ جو ہے یہ پریشانی میں کس وجہ سے مبتلا کیے ہوئے ہیں اور اس کو یہ کس گناہ کی سزا مل رہی ہے؟ پھر ان دونوں فرشتوں نے یہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے کو تشریف لے چلیے، آپ آگے کا منظر دیکھیے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں اے میرے صحابہ تھوڑا اور آگے کو بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں اس سے بھی زیادہ پریشان کن منظر ہے، اس سے بھی زیادہ حیران کن منظر ہے۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کنواں ہے اور وہ کنواں جو ہے تندور کے مانند بنا ہوا ہے اور اس کنویں کے اندر آگ جل رہی ہے، آگ کی لپٹیں باہر کو نکل رہی ہیں اور اس کنویں کے اندر کچھ نوجوان مرد ہیں، کچھ نوجوان عورتیں
ہوتے ہیں اور اس آگ کے اندر ان کو ڈالا جا رہا ہے اور اس آگ کے اندر جل کر کے بھن کر کے یہ آوازیں لگا رہے ہیں، ہائے ہماری بربادی، ہائے ہماری تباہی، ہائے ہماری مصیبت، ہے کوئی جو ہمیں اس آگ کے کنویں سے نجات دلا دے۔ میرے نبی نے معلوم کیا، اے فرشتوں، ان مردوں کو، ان عورتوں کو اس گناہ کے اندر، اس آگ کے اندر جلنا پڑ رہا ہے۔ پھر ان دونوں فرشتوں نے یہی کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے کو تشریف لے چلیے۔ اے اللہ کے نبی، آپ آگے کا منظر دیکھیے۔ اے میرے صحابہ، او میرے بھائیوں، رامپور کے رہنے والوں، میرے اور آپ کے آقا ہیں، آپ کے جانثار صحابہ ہیں۔ اللہ کے نبی اپنے خواب کو بیان کر رہے ہیں اور آپ کے جانثار صحابہ، ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی لٹک رہی ہے۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھنا، یہ انبیاء کے خواب ہیں، یہ نبی کا خواب ہیں، سچوں کے سچے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ہے، یہ کوئی عام آدمی کا خواب نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، نبیوں کے خواب جو ہیں وہ سچے ہوتے ہیں، یہ علماء ہیں۔ آپ پوچھنا مفتی مہربان صاحب سے کہ یہ قرآن کریم، جس قرآن کو ہم صبح میں دیکھتے ہیں، شام میں دیکھتے ہیں، ہمارے گھروں میں موجود ہیں، ہماری مسجدوں میں، ہمارے مدرسوں میں، ہمارے بچوں کے سینوں میں، علماء کے سینوں میں، یہ قرآن کریم جب میرے بھائیوں آسمان سے اترتا تھا، فرشتہ لے کر کے آتا تھا، تو میرے بھائیوں وحی کے ذریعے سے آتا تھا، اور وحی کی 7 قسمیں ہیں، 7 طریقے سے قرآن کریم میرے اور آپ کے آقا کے اوپر نازل ہوا۔ ان میں سے ایک قسم یہ بھی تھی کہ میرے اور آپ کے آقا کو سچے خواب آتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، ان دونوں فرشتوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ آگے کا منظر دیکھیے۔ جب میں تھوڑا سا اور آگے کو بڑھا، کیا دیکھتا ہوں؟ ایک نہر ہے اور اس نہر کے اندر پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے، خالص وہ نہر جو ہے مواد، خون اور پیپ سے بھری ہوئی ہے، بدبودار خون اور مواد سے بھری ہوئی ہے، اور اس کے اندر ایک نوجوان ہے، وہ تیر رہا ہے، وہ اس کی بدبو سے باہر نکلنے کو چاہتا ہے۔ نہر کے اس کنارے پر بھی اور اس کنارے پر بھی فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے پتھروں کے انبار ہیں۔ جب وہ نکلنا چاہتا ہے تو فرشتے کبھی اس کے منہ کے اوپر پتھر مارتے ہیں، کبھی اس کے ہاتھ کے اوپر پتھر مارتے ہیں، کبھی اس کے سینے کے اوپر پتھر مارتے ہیں۔ وہ پتھروں کی مار سے پریشان ہو کر کے پھر اس بدبودار خون اور مواد میں ہی رہنے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، اے فرشتوں، 4 آدمیوں کے پاس سے گزر ہوا ہے، اب تک یہ نہیں بتلایا کہ ان 4 آدمیوں کو یہ سزا کس گناہ کی وجہ سے مل رہی تھی؟ فرشتوں نے بتلایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو پہلا شخص دیکھا تھا کہ جس کے کلے کو فرشتہ جمبور سے چیر رہا ہے، اے اللہ کے نبی، یہ وہ بدبخت انسان ہے، یہ وہ منحوس انسان ہے جو دنیا کے اندر رہ کر کے جھوٹ بولا کرتا تھا، جھوٹ بول بول کر کے لوگوں کو دھوکہ دیا کرتا تھا، جھوٹ بول بول کر کے کاروبار کیا کرتا تھا، کم تولتا تھا، کم ناپتا تھا، جھوٹ بول بول کر کے گھر والوں کو، محلے والوں کو، لوگوں کو دھوکے دیتا تھا۔ یاد رکھنا مسلمانوں، میرے اللہ کی قسم، اگر یہ بات میرے نبی بیان نہ کرتے، میں کبھی بیان نہ کرتا۔ میرے نبی نے فرمایا ہے جھوٹ بولنے والے کے بارے میں، الکذب ینقص الرزق، کہ جو انسان جھوٹ بولتا ہے اللہ اس کے رزق کو کم کر دیتے ہیں۔ ارے رزق کم کرنے کا مطلب یہ نہیں لکھا علماء نے کہ اگر آدمی 2 روٹی کھاتا ہے 1 روٹی کھانے لگے گا، یا 4 روٹی کھاتا ہے 2 روٹی کھانے لگے گا۔ نہیں نہیں میرے بھائی، رزق کم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے۔ ارے رزق کم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اوپر فقر و فاقہ آنا، تنگ دستی آنا، گھر میں خیر و برکت کا نہ آنا، یہ انسان کے اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں، آج ہم ذرا سی بات کے اوپر
मामूली सी बात के ऊपर झूठ बोलने लगते हैं। और मेरे भाइयों, देखने में तो ये गुनाह बहुत छोटा है, लेकिन अगर इसके पसे मंजर को देखा जाए और इसकी हकीकत को देखा जाए, ये कितना बड़ा गुनाह है कि मेरे नबी खबर दे रहे हैं कि जो शख्स झूठ बोलता है अल्लाह उसके रिज्क को कम कर देता है। इसलिए मेरे भाइयों, आज हमारे माशरे के अंदर, आज हमारे समाज के अंदर झूठ की ये बीमारी जो है हर इंसान के दिल के अंदर बस चुकी है। आज हम अपने इस इस्लाह मुआशरा के जलसे से ये अहद करके जाए कि आज के बाद हम झूठ नहीं बोलेंगे, आज के बाद हम अपना कारोबार, हम अपनी तिजारत, हम अपनी दुकानें, हम अपना जो भी लेन देन होगा वो सच्चाई के साथ करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरे नबी ने फरमाया कि झूठ बोलने वाले के रिस्क को कम कर दिया जाता है। फिर नबी ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, वो जो दूसरा शख्स देखा था कि जिसके सर के ऊपर फरिश्ता एक पत्थर उठाता है और उसके सर के ऊपर मारता है और उसके सर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, ये वो शख्स है कि जिसको दुनिया के अंदर अल्लाह ने कुरान का इल्म दिया था, ये कुरान पढ़ना जानता था लेकिन कुरान को पढ़ कर के भूल गया था। ओ मेरे भाइयों, याद रखो मुसलमानों, जो आदमी कुरान पढ़ना जानते हैं और वो कुरान को पढ़ कर के भूल जाते हैं, कितने अज़ाबात के अंदर उसको मुलव्विस होना पड़ेगा, कैसी कैसी सजाएं उसको मिलेगी। तो इसलिए मेरे भाइयों, कुरान से हम अपना वास्ता जोड़े, कुरान से हम अपना ताल्लुक़ जोड़े, कुरान को पढ़ने का रोज़ का अपना मामूल बना ले। याद रखना मेरे भाइयों, मैं आपसे ये भी कह कर के जाता हूँ, अगरचे आज का मेरा ये मौजू नहीं है कि ए लोगों, याद रखना, जिस तरीके से हर माँ बाप की ये तमन्ना होती है और हर माँ बाप की ये आरज़ू होती है, हर माँ बाप के दिल के अंदर ये एक कुढ़न होती है कि मेरे बच्चे जो हैं वो मेरे कहने के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे, माँ बाप के फर्मा बरदार हो, माँ बाप के खिदमत गुजार हो, माँ बाप के कहने के मुताबिक अपनी सुबह व शाम गुजारे। जिस तरीके से अल्लाह ने औलाद के ऊपर माँ बाप के हक रखे हैं, इसी तरीके से मेरे नबी ने खबर दी है कि हर माँ बाप के ऊपर औलाद के भी हक है। माँ बाप के लिए, औलाद के लिए 3 काम करने लाजमी और ज़रूरी है, जिनमें से एक काम ये भी है कि औलाद की तालीम और उसकी तरबियत की जिम्मेदारी जो है वो माँ बाप के ऊपर है। अरे यही वो औलादें हैं, यही हमारी वो नस्लें हैं जिस औलाद की खातिर आज बाप ने रिश्वतों के बाजार गर्म कर रखे हैं, जिस औलाद की खातिर आज बाप उसकी शादी में लाखों लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए कर्जा ले करके, सूद ले करके, ब्याज ले करके जिन औलादों की शादी और मकान और दुकानें बनाता है, याद रखना, अगर इन बच्चों की हमने नबी के तरीके के मुताबिक, कुरान के मुताबिक तालीम और तरबियत ना की, यही औलाद कल क़यामत के दिन, कल हश्र के मैदान में माँ बाप का गिरेवान पकड़ेगी। कैसे गिरेवान पकड़ेगी? आओ इसको भी मिसाल से सुनते चले मेरे भाई। जिस वक्त में हश्र का मैदान कायम होगा, 2 तरह की जमातों को बुलाया जाएगा, जिसमें जवान लड़के होंगे, जवान लड़कियां होंगी। उन जवानों से कहा जाएगा, जाओ, तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की वजह से, तुम्हें तुम्हारी बदआमालियों की वजह से जहन्नम में डाला जा रहा है। वो लड़के कहेंगे, वो लड़कियां कहेंगी, ए अल्लाह, हम मानते हैं हमारे गुनाहों की वजह से, हमारी बदआमालियों की वजह से, हमारे ऐबों की वजह से अल्लाह आप हमें जहन्नम में भेज रहे हैं, लेकिन मालिक कायनात आप तो इंसाफ करने वाले हैं। ए अल्लाह, आप इंसाफ करने वाले हैं। ए अल्लाह, आप अलीमुन बिज़ाति सुदूर हैं, आपके इल्म में जर्रा बराबर कोई छिपा हुआ नहीं है, आप हर चीज़ को जानने पहचानने वाले हैं। ए अल्लाह, कसूर हमारा नहीं है, हमारे माँ बाप का भी है, इनको भी हमारे साथ में जहन्नम में भेजिए। उनसे पूछा जाएगा, तुम अपने माँ बाप को जहन्नम में क्यों लेकर के जाते हो? ये बच्चे कहेंगे, ए अल्लाह, हम दुनिया के अंदर रह कर के देखा करते थे, हमारा बाप नमाज नहीं पढ़ता था, हमने भी नमाज नहीं पढ़ी, हमारा बाप दाढ़ी नहीं रखता था, हमने भी दाढ़ी नहीं रखी, हमारा बाप जुआ खेलता था, हम भी जुआ खेलने लगे, हमने अपने बाप को नशे की हालत में पाया, हम भी नशा करने लगे, हमने अपने बाप को कभी कुरान पढ़ते हुए, नमाज पढ़ते हुए, कलीमा पढ़ते हुए, इस्तिग़फ़ार करते हुए हमने नहीं देखा। बाप बाजार से आता, हर चीज़ की कीमत हमें लिखवाता, कपड़े की कीमत लिखवाता, मोबाइल की
कीमत लिखवाता, दुकान पर क्या हुआ, क्या घटा है और क्या बचा है, वो सब हिसाब लिखवाता। लेकिन कभी बाप ने ये नहीं बतलाया, बेटा नमाज इसको कहते हैं, रोज़ा इसको कहते हैं, ज़कात इसको कहते हैं, हज इसको कहते हैं, कलीमा इसको कहते हैं, इस्तिग़फ़ार इसको कहते हैं, अत्तहियात इसको कहते हैं, यासीन पढ़ने का ये फ़ायदा है, सूरह बकरा पढ़ने का ये फ़ायदा है। ए अल्लाह, इसी तरीके से ये बच्चियाँ बोल करके कहेंगे, ए अल्लाह हम घर के अंदर रहा करते थे, अपनी माँ को देखती है कैसे चलती है, कैसे बैठती है, कैसे उठती है, कैसे हमारे बाप से बातें करती है। ए अल्लाह, हमने अपनी माँ को नमाज पढ़ते हुए ना देखा, हमने अपनी माँ को कुरान पढ़ते हुए ना देखा, हमने अपनी माँ को इस्तिग़फ़ार करते हुए ना देखा। ए अल्लाह, जब हमारे माँ बाप ने हमें दीन सिखाया ही नहीं है तो इसमें हमारा क्या कसूर है? हमारे साथ में हमारे माँ बाप को भी जहन्नम में भेजिए, तो हुक्म होगा कि इनके साथ में इनके माँ बाप को भी मुंह के बल घसीट करके जहन्नम में भेज दिया जाए। इसलिए मुसलमानों, मैं हाथ जोड़ करके अल्लाह के वास्ते आपसे दरख्वास्त करके जाता हूँ, ये हमारी नस्लें हैं, ये औलादें हैं, इनकी तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। इनकी अच्छी तालीम और तरबियत का इंतज़ाम करें। इसलिए अपने बच्चों का कुरान पढ़ाओ, खुद भी कुरान पढ़ो, खुद भी कुरान पढ़ने के आदी बनो। वो क्या मुसलमान हैं जो कुरान पढ़ना ना जाने? वो क्या मुसलमान हैं जो कुरान की तिलावत करना ना जाने? याद रखना लोगों, बड़ी जिम्मेदारी के साथ में इन उलमा की मौजूदगी में एक बात कह करके जाता हूँ। और मेरे भाइयों, जिस तरीके से रब ने हमारे ऊपर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज की है, रमज़ान के रोज़े फ़र्ज किए हैं, साहिब हैसियत पर ज़कात फ़र्ज है, साहिब हैसियत पर हज फ़र्ज है, इसी तरीके से हम सब के आका ने खबर दी है, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, कि हर मुसलमान बालिग मर्द औरत पर इतना इल्म दीन सीखना ज़रूरी है जिससे उसको हराम का, हलाल का, नमाज का पता लग जाए। कल क़यामत के दिन ये कहने से काम नहीं चलेगा, अल्लाह में पढ़ना नहीं जानता था, मेरा रब कहेगा, ओ मेरे बंदे, मैंने तुझे 20, 30, 50, 60, 70 साल, 80 साल, 100 साल की ज़िंदगी दी थी, क्यों मेरा कुरान सीख करके नहीं आया? क्यों नमाज सीख करके नहीं आया? इसलिए मेरे भाइयों, जो लोग कुरान पढ़ना नहीं जानते वो कोशिशें करें। अब अगर ये कहे कि मौलाना हमारी तो उम्रें निकल चुकी है, हम कैसे कुरान पढ़े? आप मेरे भाइयों मुझे बताएं कि जब एक 50 साल की उम्र का बूढ़ा, 50 साल की उम्र का मेरा बुजुर्ग अब्बा, और मेरे भाइयों इस इंटरनेट के ज़माने में वो मेरे भाइयों फोन चलाना अपने पोते से सीख सकता है, तो क्या महल्ले के इमाम से, क्या अपने महल्ले के मदरसे से, क्या अपने महल्ले के हाफिज से तो कुरान चलाना नहीं, कुरान पढ़ना नहीं सीख सकता? और नौजवानों, आधी आधी रात मोबाइलों में गुजारने वालों, याद रखना, खुदा की कसम जब आंख मिच जाएगी, वो तुम्हारे यार दोस्त जिनके साथ में तुम रातों में होटलों में 2-2, 2.5 घंटे गुजारते थे, कोई किसी के काम नहीं आएगा। वो हश्र का मैदान होगा। वो दोस्त जिसके साथ में तू होटलों में बैठ करके रात के 2-2, 2.5 बजे तक अपने वक्त को ज़ाय करता था, वो भी पहचानने से तुझे इनकार कर देगा। दोस्त बहुत दूर की बात है, कुरान कहता है सगा भाई, सगा बेटा, सगा बाप एक दूसरे को पहचानने से इनकार कर देंगे। कौन काम आएगा? यही कुरान। तो इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह ने हमें कुरान दिया है, इस कुरान को जो है हम मजबूती से थामे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी हुई है आपके इस हौसले को देख करके कि आपने अपनी मस्जिद का ये सालाना इस्लाही जलसा किया। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आपके इमाम साहब, हम सब के बड़े, हम सब के बुरूह रवा, हज़रत मुफ्ती मेहरबान साहब दामज़िल्लहु, ओ मेरे भाइयों,
भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह हफ्ता वारी हजरत का इस्लाही प्रोग्राम, मेरे भाइयों एक इस्लाही जो मजलिस भी होती है, जिक्र की मजलिस होती है। मेरे भाइयों, इंसान जो है दो बीमारियों का मुरक्कब होता है, इंसान दो बीमारियों का मुर्तकिब होता है। एक जिस्मानी बीमारी होती है, इंसान को एक रूहानी बीमारी होती है। जिस्मानी बीमारी का इलाज जो है डॉक्टरों के पास है, हॉस्पिटलों के अंदर है। एक रूहानी बीमारी है, वो क्या रूहानी बीमारी है? मेरे भाइयों, हर हफ्ते आपकी इस मस्जिद में इस्लाही मजलिस लगती है, जिक्र की मजलिस लगती है। मेरे भाइयों, रूहानी बीमारी ये होती है कि इंसान जब कोई गुनाह करता है, जब कोई गुनाह करता है तो उसके दिल के ऊपर एक काला धब्बा लग जाता है, फिर दूसरा गुनाह करता है, दूसरा काला धब्बा लग जाता है, फिर तीसरा गुनाह करता है। इंसान गुनाह करता रहता है, उसका दिल स्याह होता रहता है। एक दिन ऐसा होता है कि उसका दिल जो है बिल्कुल काला स्याह हो जाता है। उस दिल को कैसे साफ किया जाता है? मेरे भाइयों, वो जिक्रुल्लाह से, अल्लाह के जिक्र से। और अल्लाह का जिक्र कैसे करना है मेरे भाइयों, ये आपको उलमा बताएंगे, मुफ्ती मेहरबान साहब आपको बताएंगे अल्लाह का जिक्र करके कैसे हमें अपने दिल को साफ करना है। तो मेरे भाइयों, आपकी इस मस्जिद में जुमेरात के रोज कुरान करीम की तफसीर भी होती है और इस्लाही मजलिस भी होती है, जिक्र भी होता है। आप उसके अंदर भी शरीक हुआ करें। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, दुआ करें अल्लाह तबारक व ताला हम सबको जो है अल्लाह तबारक व ताला हमारे दिलों को साफ और शफ़ाफ बनाए। तो मेरे भाइयों, में ये कह रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मेरे साहबा, वो जो दूसरा शख्स देखा कि जिसके सर के ऊपर फरिश्ता जो है पत्थर मार रहा है, वो शख्स था जो कुरान पढ़ करके कुरान को भुला दिया था। याद रखना लोगों, जो कुरान पढ़ा और उसने कुरान को भुला दिया, वो कल क़यामत के दिन अंधों में उठाया जाएगा। जैसे एक नाबीना होता है, एक अंधा आदमी होता है, अंधा बन करके उसको उठाया जाएगा। अल्लाह के वास्ते जो कुरान पढ़ना जानते हैं वो कुरान को पाबंदी से पढ़े, और जो पढ़ना नहीं जानते वो कोशिश से करे। चाहे आप रोज़ाना एक आयत याद करें, आखिरी आयत याद करें, इसलिए कि मेरे भाइयों, कुरान ही एक ऐसी दौलत है। इंशाअल्लाह कभी फिर मौका मिला फिर कुरान के फ़ज़ाइल, कुरान की अहमियत और कुरान की अहमियत पर बात होगी। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था, अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ मेरे साहबा, वो जो तीसरा मंजर देखा कि एक कुआं है और उस कुएं के अंदर कुछ मर्द हैं, कुछ औरतें हैं, मर्द भी नंगे हैं, औरतें भी नंगी हैं, और वो उस आग के अंदर जल रहे हैं और आवाज़ें लगा रहे हैं। उन दोनों फरिश्तों ने बतलाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो बदबख्त इंसान है, ये वो मनहूस इंसान है जो दुनिया के अंदर रह करके अपनी निगाहों की हिफाजत नहीं किया करते थे, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत नहीं किया करते थे। ये अल्लाह के नबी ये जानी हैं और ये जिना के अंदर मुब्तला रहा करते थे। आँख का भी जिना मेरे नबी ने बताया, हाथ का भी जिना मेरे नबी ने बताया, पैर से भी इंसान जानी हो जाता है, ये भी नबी ने खबर दी, दिमाग से भी इंसान जानी हो जाता है, ये भी नबी की तालीम से पता लगा। तो इसलिए मेरे भाइयों, आज हम गौर करें, ओ मेरे भाइयों, कितनी हमारी बहनें, कितने हमारे भाई, कितने हमारे बच्चे, कितनी हमारी बच्चियां, मेरे भाइयों, अपनी निगाहों का गलत इस्तेमाल करते हैं। और मेरे भाइयों, जिना के बारे में भी मेरे नबी की हदीस है, अज़िना यूरिसुल फ़क्र, कि जिना जो है वो इंसान के ऊपर फ़क्र फाका लाता है, तंगदस्ती लाता है, हालात के अंदर घिर जाता है। इसलिए मेरे भाइयों, अगर हम अपनी निगाहों की हिफाजत नहीं करेंगे, और मेरे भाइयों, एक ज़माना था, एक वक्त था कि अगर किसी से कोई गुनाह हो जाता था तो मेरे भाइयों वो इतने शर्मिंदा होते थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में जाते हुए डरा करते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठते हुए डरा करते थे। और उनको ये खौफ रहता था कि अपने गुनाहों वाला जिस्म, मैं अपना ये गुनाहों भरा चेहरा जो है अल्लाह के नबी के पास में कैसे लेकर के जाऊँ। इंशाअल्लाह मेरे भाइयों, फिर कभी इसके ऊपर तफसील से बात होगी। फिर मेरे नबी ने फरमाया कि वो जो चौथा
منظر دیکھا تھا کہ ایک نہر ہے اور اس نہر کے اندر جو ہے پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے، صرف مواد خون اور پیپ سے وہ نہر بھری ہوئی ہے۔ اے میرے صحابہ، یہ وہ شخص ہے کہ اللہ نے اس کو صاحب حیثیت بنایا تھا، اللہ نے اس کو صاحب مال بنایا تھا، لیکن یہ اپنے مال سے سود کا کاروبار کرتا تھا۔ یہ اپنے مال سے غریبوں سے ناجائز فائدہ اٹھا کر کے اپنے پیسے کو بیاج کے اوپر چلایا کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، اگر ہم میں سے کوئی اس بیماری کے اندر مبتلا ہے تو توبہ کرے، آج ہی توبہ کرے اور اپنے آپ کو اس سود جیسی، بیاج جیسی میرے بھائیوں منحوس سے جو ہے، اس منحوس چیز سے جو ہے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ سے اگر مال مانگو تو برکتوں والا مال مانگو، اور یہ دعا کیا کرو۔ میں آپ سے کہہ کر کے جاتا ہوں، اللہ سے مال مانگنا کوئی بری چیز نہیں ہے، اور میرے بھائیوں مانگو، اللہ سے مال مانگو اور یہ کہہ کر کے مانگو، اے اللہ مجھے برکتوں والا مال دے دے، اے اللہ مجھے وہ مال عطا فرما جو تو نے حضرت عثمان غنی کو دیا تھا، اے اللہ مجھے وہ مال عطا فرما جو تو نے عمر کو دیا تھا، اے اللہ وہ مال عطا فرما جو ابو بکر و علی کو دیا تھا۔ اور میرے بھائیوں، فرعون جیسے والے مال سے، نمرود والے مال سے، شداد والے مال سے ہم اپنے آپ کو بھی بچائے، اپنے بچوں کو بھی بچائے۔ زیادہ مال میرے بھائیوں، قرآن کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ یہ ایمان والو کہیں یہ مال اور یہ اولاد جو ہے، یہ دونوں چیزیں تمہیں ہماری یاد سے غافل نہ کر دے۔ اور میرے بھائیوں، مال کے نشے میں بھی آ کر کے انسان اللہ کی ذات سے غافل ہو جاتا ہے، مال کے تکبر میں بھی آ کر کے انسان گنہگار ہو جاتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ میری اور آپ کی تو کیا مثال ہے، میری اور آپ کی تو کیا بساط ہے۔ آؤ، میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آقا کا زمانہ ہے، آپ کے صحابی ہیں میرے بھائیوں، عبد الرحمن بن ثعلبہ ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ کون ہیں؟ عبد الرحمن بن ثعلبہ۔ میرے بھائیوں، عبد الرحمن بن ثعلبہ جو ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہنے والا، آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے عبد الرحمن ثعلبہ نام کے تاریخ میں دو شخص گزرے ہیں، جن میں سے ایک یہ صحابی رسول ہیں، یہ بے حد غریب ہیں، بے حد پریشان حال رہنے والے ہیں، اللہ کے رسول کی خدمت میں رہتے تھے، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے۔ ایک روز یہ اللہ کے نبی کے پاس میں آئے اور آ کر کے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے دعا فرما دے، اللہ مجھے مال والا بنا دے، اللہ مجھے دولت والا بنا دے۔ اللہ کے رسول نے کہا، ثعلبہ نہ مال کی تمنا نہ کرو، جاؤ، اللہ نے تمہیں جس حال میں رکھا ہے اس حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ چلا گیا، پھر تھوڑے دن کے بعد آیا اور آ کر کے کہا، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، جب میں حضرت عثمان غنی کو دیکھتا ہوں، ان کا دسترخوان لگتا ہے، اے اللہ، اور صحابہ کو دیکھتا ہوں جو مالدار ہیں، میرا بھی دل چاہتا ہے میں بھی راہ خدا میں بھی مہمان رسولوں کو، میں بھی اللہ کے جو ہے غریب بندوں کو اسی طریقے سے ان کی مدد کرو، ان کے ساتھ میں صدقہ خیرات کرو اور اپنے دسترخوان کو وسیع کرو۔ اے اللہ کے نبی، آپ میرے لیے دعا فرما دے، اللہ مجھے مال والا بنا دے، اللہ مجھے دولت والا بنا دے۔ اللہ کے نبی نے کہا، ثعلبہ ثعلبہ مال کی تمنا نہ کرو، جاؤ، اللہ نے تمہیں جس حال میں رکھا ہے اسی حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ ثعلبہ چلے گئے، پھر کچھ عرصہ گزرا، پھر آ کر کے کہا، اے اللہ کے نبی، اس مرتبہ جو ہے مجھے مایوس نہ کرنا، خالی ہاتھ نہ بھیجنا، یا رسول اللہ آپ دعا فرما دے، اللہ مجھے مال والا بنا دے، اللہ مجھے دولت والا بنا دے۔ وہ میرے بھائیوں، وہ تو امام الانبیاء ہیں، وہ تو وہ نبی ہیں کہ اگر چاند کی طرف اشارہ کرتا ہے چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، وہ تو وہ نبی ہیں کہ میرے بھائیوں ایک کٹورے پانی کے اندر اپنی انگلی کو ڈال دیتا ہے، 70 صحابہ جو ہیں اس پانی کو پی کر کے سیراب ہو جاتے ہیں، کٹورے کا پانی کم نہیں ہوتا ہے۔ میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے اور اٹھا کر کے ثعلبہ کے حق میں دعا کر دی اور یہ کہا کہ ثعلبہ تمہیں کیا پسند ہے؟ اے اللہ کے نبی، مجھے اونٹ، بکری یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ میرے نبی نے کہا، اس ثعلبہ کو ایک اونٹ دے دیا جائے، اس کو کچھ بکریاں دے دی جائے، اونٹ اور
बकरी दे दी गई। अब सालबा के माल में इतनी बरकत हुई कि काम जो है बढ़ता चला गया। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरे, 3 साल गुजरे और साहबा जो है और सालबा जो है उसका माल बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते इतना माल बढ़ा कि शहर की ज़मीन जो है वो तंग आने लगी, वो दूर जाकर के रहने लगा। मेरे भाइयों, वो सालबा जो रोज़ाना 5 वक्त अल्लाह के नबी के पास पीछे आकर के नमाज पढ़ता था, अब हफ्ते में 1 बार आने लगा। फिर और काम बढ़ा, अल्लाह ने और बरकत दी। फिर वहाँ से दूर चला गया, फिर और दूर चला गया, फिर और बरकत दी। फिर ऐसा वक्त आया कि साल में 1 मरतबा आता आपसे मुलाकात करने के लिए। फिर माल और ज़्यादा बढ़ता चला गया, कारोबार बढ़ता चला गया और दुनिया की मोहब्बत आती चली गई। और इसी तरीके से वो सालबा जो है बहुत दूर जाकर के रहने लगा और रहते रहते अल्लाह के नबी के पास में भी आना छोड़ दिया, मस्जिद नबवी का माहौल भी छोड़ दिया। मेरे भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, सहाबा की एक जमात आए जिसको मेरे और आपके आका ने लोगों की ज़कात वसूल करने के लिए मामूर कर रखा था। उन्होंने आकर के ये कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको याद होगा, हमें भी याद है कि हमारे दरमियान में सालबा नाम का एक आदमी रहता था और वो बहुत ज़्यादा गरीब था। अब वो बहुत बड़ा मालदार हो चुका है, उसके मालदारी के चर्चे होने लगे हैं। अगर आप हुक्म दे तो हम उसके पास में जाएं और उसके माल का हिसाब लगा करके उससे ज़कात लेकर के आए। अल्लाह के नबी ने कहा, हाँ हाँ जाओ मेरे साहबा, सालबा से जाकर के कहना, मेरा सलाम कहना और कहना कि अल्लाह के नबी ने तुझे याद किया है। ये साहबा खुशी खुशी चले हुए जा रहे हैं कि सालबा के पास बहुत माल है, बहुत सारी ज़कात होगी, बहुत गरीबों के घर चलेंगे, बहुत यतीमों के घर बसेंगे, बहुत मिस्किनों को सहारा मिलेगा। ये साहबा की जमात खुशी खुशी जा रही है। जैसे ही सालबा के डेरे पर पहुंचती है और जाकर के सलाम करती है और सलाम करके कहती है, अस्सलामु अलैका या सालबा। वो कहता है, कौन है सालबा? क्या तूने हमें नहीं पहचाना? सालबा, तू हमारे दरमियान में रहने वाला था। सालबा, तू वही है जिसके ऊपर फक्र फाके रहते थे। सालबा, तू वही है जिसके ऊपर तंदस्ती के हालात थे और तू बार बार अल्लाह के नबी के पास में दुआ के लिए आता था और अल्लाह के नबी ने तेरे हक में दुआ कर दी। आज अल्लाह ने तुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। सालबा, चल बैठ, अपने माल का हिसाब लगा और उसकी ज़कात अदा करने के लिए, उसकी ज़कात वसूल करने के लिए हम तेरे पास में आए हैं। ओ मेरे भाइयों, ये माल का नशा ऐसा होता है, ये माल की मोहब्बत ऐसी होती है कि बस जब सालबा ने यह सुना कि अब तेरे माल का हिसाब लगा करके 2.5% तुझे ज़कात अदा करने पड़ेगी, फौरन तेवर बदल गए, चेहरा लाल हो गया और माथे में शल डाल लिए और ये कहा, कौन कहता है मैं गरीब था? कौन कहता है मेरे पर मुफलिसी के हालात थे? अगर मैंने अपने जहन से मेहनत कर करके ये माल जमा किया है तो बताओ क्या तुम्हें मेरे माल से चिड़त होने लगी है? कहा, नहीं नहीं सालबा, हम तो तेरे माल की ज़कात लेने के लिए आए हैं। सालबा ने कहा, जाओ, मेरे पास में इस वक्त टाइम नहीं है, फिर कभी किसी वक्त में आना। वो मेरे भाइयों, वो साहबा की जमात आती है और आकर के अल्लाह के रसूल के पास आती है। अल्लाह के रसूल ने देखा मेरे साहबा के चेहरे उतरे हुए हैं। वो मेरे नबी ने पूछा, मेरे साहबा क्या बात है, क्यों तुम्हारे चेहरे उतरे हुए हैं? ए अल्लाह के नबी, सालबा ने तो हमसे सही ढंग से बात भी नहीं की है, सालबा ने तो हमें दुत्कार दिया है। बस मेरे नबी की ज़बान मुबारक से और नबूवत ज़बान से अल्फाज निकले कि सालबा अपने माल की वजह से हलाक और बर्बाद हो गया। सालबा अपने माल की वजह से हलाक और बर्बाद हो गया। इतना सुनना था कि सालबा का एक रिश्तेदार उस मजलिस के अंदर था, वो दौड़ा दौड़ा गया और उसने जाकर के कहा कि सालबा, ये तूने क्या कर दिया? सालबा, अब तेरी हलाकत और बर्बादी में कोई शक व शुबा नहीं है। अरे जिस नबी के एक इशारे के ऊपर, जिस नबी के हाथ उठाने के ऊपर रब ने तुझे कहां से कहां पहुंचाया, आज उस नबी की ज़बान मुबारक से अल्फाज निकले गए कि सालबा अपने माल की वजह से हलाक और बर्बाद हो गया। बस अब सालबा को जो है उसका जो माल का नशा था वो उतरा और उसने एक सामान जो है पटोकली के अंदर जमा किया, कुछ रुपया पैसा जमा किया और अल्लाह के नबी के पास में आकर के कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा यह माल है, जितना माल चाहे आप राह खुदा में कबूल कर लो। सालबा अपने घर से चला, अल्लाह के नबी
کے یہاں تک آیا، اسی دوران اللہ نے اپنے نبی سے کہہ دیا، اے میرے نبی اب سال با اگر راہ خدا میں ساری دولت بھی لے کر کے آئے اس کو بھی قبول نہ کرنا، اس کا 1 روپیہ بھی قبول نہ کرنا۔ اور میرے بھائیوں نبی نے منع کر دیا۔ ابو بکر کا زمانہ آیا، انہوں نے بھی منع کر دیا، پھر عمر کا زمانہ آیا، انہوں نے بھی منع کر دیا، عثمان کا زمانہ آیا، انہوں نے بھی منع کر دیا، حضرت علی کا زمانہ آیا، اس میں بھی قبول نہ کیا گیا۔ اس طریقے سے میرے بھائیوں جب انسان مال کی محبت میں آتا ہے تو اس طریقے انسان ہلاکت اور بربادی کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے خدا را میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کے درخواست کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں یہ مال، یہ دولت، یہ مکان، یہ کاروبار، یہ بیوی بچے، یہ کھیت خلیان، میرے بھائیوں یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اور میرے بھائیوں اس رب کی بڑائی کو بیان کیا کرو، ارے اللہ سے دعا کیا کرو، اے اللہ میری تو حیثیت نہیں تھی، اللہ تو نے مجھے مال و متاع کا مالک بنایا، اے اللہ میری کیا اوقات تھی، یا اللہ یہ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے مجھے دولت والا بنایا۔ جس حال میں بھی رب رکھے اس حال میں میرے بھائیوں اپنے رب کا جو ہے وہ شکریہ ادا کیا کرے۔ میرے بھائیوں بس آخر میں پھر آپ سے میں ہاتھ جوڑ کر کے خاص طور سے نوجوانوں سے میں درخواست کر کے جاتا ہوں، اے نوجوانوں بس کرو، کب تک کہ گناہ کر کے، کب تک کہ نمازیں چھوڑ کر کے، کب تک کہ رمضان کے روزے چھوڑ کر کے، کب تک کہ تم نشے کا کاروبار کر کے، کب تک کہ تم اسمیک پی کر کے، کب تک کہ تم اپنے آپ کو شرابیں پی کر کے، جوئے اور سٹے کے بازار گرم کر کے، کب تک کہ اپنی راتوں کو موبائل میں گزار کر کے اپنے نبی کے دل کو زخمی کرتے رہو گے۔ اور نوجوانوں آج اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، ہاتھوں سے نوازا، پیروں سے نوازا، ہاتھ بھی صحیح کام کر رہا ہے، پیر بھی صحیح کام کر رہے ہیں، دماغ بھی صحیح کام کر رہا ہے، آنکھوں کی روشنی بھی صحیح کام کر رہی ہے، زبان بھی صحیح بول رہی ہے، کان کی سماعت بھی صحیح ہے۔ او میرے بھائیوں جب میرے رب نے ان سب نعمتوں سے نواز رکھا ہے تو کیا ہم اس رب کا شکر ادا نہ کریں؟ کیا ہم اس رب کے بتائی ہوئی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو نہ گزارے؟ اور میرے بھائیوں اپنی راتوں کو موبائلوں میں گزارنے والی زندگی کے بارے میں سوچو اور آخرت والی زندگی کے بارے میں سوچو کہ جب حشر کا میدان قائم ہوگا اگر میرے اور آپ کی آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نواسے حضرت حسین آ کر کے کھڑے ہو گئے اور حضرت حسین نے آ کر کے یہ پوچھ لیا، اے میرے نانا کے امت کے نوجوان، جب میری 6 مہینے کی عمر تھی اور میں دودھ پینے کا زمانہ تھا اور میری 6 مہینے کی عمر تھی اور میں 6 دن کے فاقے گزار کر کے آیا، کیسی آئے؟ وہ میرے بھائیوں کون ہے یہ حضرت حسین؟ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ آپ نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں، جیسے ہی آپ مسجد کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو آپ کے کانوں میں حضرت حسین کے رونے کی آواز آتی ہے، آپ اپنے قدم مبارک کو پیچھے ہٹاتے ہیں اور فاطمہ کے دروازے پر جاتے ہیں اور جا کر کے آواز دیتے ہیں، فاطمہ کیا بات ہے؟ فاطمہ کیا بات ہے؟ کیوں میرے حسین کو رلا رکھا ہے؟ کیوں میرا حسین بل بلا کر کے رو رہا ہے؟ ابا یہ میری مجال نہیں ہے، ابا یہ میرے اندر طاقت و ہمت نہیں ہے کہ میں آپ کے نواسے حسین کو رلاؤ۔ بیٹی فاطمہ پھر کیا بات ہے؟ کیوں میرا حسین رو رہا ہے؟ ابا آج 6 دن ہو گئے، ابا آج 6 روز ہو گئے تیری بیٹی فاطمہ کے پیٹ میں کھانے کا کوئی لقمہ نہیں گیا، ابا آج 6 دن ہو گئے تیری بیٹی فاطمہ کے گھر کا چولہا نہیں جلا، ابا باہر سے بھی ہدیتاً کوئی چیز نہیں آئی، ابا آج 6 دن ہو گئے تیری بیٹی کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں گیا، ابا تیری بیٹی فاطمہ کے سینے کا دودھ جو ہے وہ خشک ہو چکا ہے اور تیرے نواسے حسین کو دودھ نہیں ملا، اس وجہ سے حسین دودھ اور بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے۔ او میرے پیاروں نوجوانوں، ہم تو صبح شام پیٹ بھر کر کے ناشتے کرتے ہیں، دوپہر کا وقت آتا ہے پیٹ بھر کر کے کھا لیتے ہیں، شام کا وقت آتا ہے ہوٹلوں پر جا کر کے اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں، اور میرے نبی کی آل کا یہ حال ہے
کہ آپ کے نواسے کی 6 مہینے کی عمر ہے، دودھ پینے کا زمانہ ہے، اور 6 دن کے فاقے گزارنے پڑ رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا نے کہا کہ فاطمہ لا حسین کو مجھے دے دے۔ اللہ کے نبی نے اپنے نبوت والے ہاتھوں میں اس حسین کو لیا، اور جیسے ہی ننھے حسین کا چہرہ میرے اور آپ کے نبی کی آنکھوں کے سامنے آیا تو آپ کی نبوت والی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، اور میرے اور آپ کے نبی نے یہ فرمایا، اے حسین، اے حسین، دودھ تو میں بھی تجھے نہیں پلا سکتا، میں جانتا ہوں کہ تیری ماں فاطمہ 6 دن کے فاقے سے ہے اور تو 6 دن کے فاقے سے ہے، حسین دودھ تو میں بھی تجھے نہیں پلا سکتا، اس لیے کہ رب کعبہ کی قسم اگر تیری ماں اور تو 6 دن کے فاقے سے ہے تو یہ تیرا نانا جو اپنی گود میں تجھے لے رہا ہے یا 6 دن سے زیادہ کے فاقے سے ہے۔ وہ میرے بھائیوں، اگر اس نبی کا نواسا کل حوض کوثر پر آ کر کے کھڑا ہو گیا اور اس نبی کے نواسے نے یہ سوال کر لیا، اے میرے نانا کے امتی بتا، میرے رب نے تجھے اتنی مال و دولت کا مالک بنایا تھا اور تیرا ایک پڑوسی بھوکا سوتا تھا اور تو پیٹ بھر کر کے سوتا تھا، تو بتاؤ اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں، اگر اللہ نے ہمیں صاحب حیثیت بنایا ہے تو میرے بھائیوں ہم غریبوں کا بھی خیال رکھیں، یتیموں کا بھی خیال رکھیں، مسکینوں کا بھی خیال رکھیں، اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ حسین دودھ تو میں بھی تجھے نہیں پلا سکتا، ہاں اتنا کر سکتا ہوں کہ یہ زبان نبوت ہے، اللہ کے نبی نے زبان نبوت کو حسین کے منہ کے اندر ڈالا اور یہ کہا کہ حسین لے اس زبان نبوت کو چاٹ لے، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے تیری بھوک اور پیاس مٹ جائے۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، بس خدا را آپ حضرات سے میں یہی درخواست کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے روکو۔ اپنے آپ کو ہر آدمی جانتا ہے میں نے کس وقت میں کیا گناہ کیا ہے اور اس وقت میں کس گناہ کے اندر مبتلا ہو۔ میرے بھائیو، میرے رب کی ذات بڑی رحیم ہے، بڑی کریم ہے، وہ اپنے بندوں کو جو ہے معافی مانگنا زیادہ پسند کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، ایک بات اور آپ سے کہہ کر کے جاتا ہوں۔ میرے بھائیو، جیسے ہی میں یہاں آیا، بھائی اسلام صاحب نے حضرت مفتی مہربان صاحب سے میں نے معلوم کیا، انہوں نے بتلایا کہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے، اس مسجد جو ہے، اس کا اوپر مسجد کے تعمیر کا، اور میں نے بھی یہ محسوس کیا آپ کی اس محلے کے اعتبار سے، آپ کی اس بستی کے اعتبار سے شاید آپ کی یہ مسجد نمازیوں کو چھوٹی پڑتی ہو۔ میرے بھائیوں، اوپر مسجد کی تعمیر ہونی ہے، سب کچھ دینے والا، سب کچھ قبضہ قدرت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ میرے بھائیوں، وہ ہر چیز کے اوپر قدرت ہے، وہ رب چاہتا، وہ رب چاہے کسی ایک کو بلا کر کے میرے بھائیوں اپنے اس گھر کی تعمیر کرا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، چندہ دینا نہ دینا وہ آپ کا اختیار ہے۔ میں تو صرف اور صرف آپ سے ایک بات کہہ کر کے جاتا ہوں، اور میرے بھائیوں، ایک مرتبہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے، اور جن لوگوں نے حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، انہوں نے دیکھا مسجد نبوی بہت بڑی ہے۔ یہ پہلے ابتداء اسلام میں اتنی بڑی مسجد نہیں تھی، بلکہ چھوٹی مسجد تھی۔ لوگ جوگ در جوگ جو ہے اسلام کے اندر آنے لگے۔ اللہ کے نبی نے کہا، اے میرے صحابہ، میرا دل چاہتا ہے اس مسجد کو بڑی کر دی جائے، کون ہے جو اس کے لیے زمین خرید کر دے گا؟ میرے بھائیوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو، اے اللہ کے نبی، آپ یہ نیک سعادت، یہ سعادت عظمیٰ عثمان کے حصے میں ڈال دیجئے۔ اے اللہ کے نبی، میں آپ کو اور صحابہ کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں کہ مسجد نبوی کو جتنی جگہ کی ضرورت ہے، عثمان اپنے پیسے سے اتنی زمین لے کر کے مسجد کے لیے وقف کر دے گا۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، مدینہ المنورہ کے اندر
अंदर एक कुआं था जिसको बीरे कुआं के नाम से जाना जाता है, वो एक यहूदी का था। मेरे भाइयों, हजरत उस्मान गनी ने कहा, या रसूलुल्लाह, आप ये नेक काम भी, ये सादत उज़्मा भी मेरे हिस्से में डालिए। हजरत उस्मान गनी ने 2 हिस्सों में, वो एक लंबा वाक़या है कि यहूदी ने किस किस तरीके से हजरत उस्मान गनी को वो बीरे कुआं बेचा। और करने का मकसद ये है कि हजरत उस्मान गनी ने वो बीरे कुआं भी उस यहूदी से खरीद करके मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया था। और मेरे भाइयों, वो एक मशहूर वाक़या है, आपने सुना होगा कि जब मेरे नबी ने कहा, ऐ मेरे सहाबा, इस्लाम को ज़रूरत है माल की, आप अपनी जान से, अपने वक्त से इस्लाम के साथ रहते हैं, माल की ज़रूरत है। कोई अपने घर से कुछ लेकर के आता है, कोई कुछ लेकर के आता है। जब अबू बकर का नंबर आता है, अबू बकर तुम क्या लेकर के आए हो? अल्लाह के नबी सब कुछ लेकर के आ गया, बस सिर्फ आपका और अल्लाह का नाम घर में छोड़ करके आया हो। और मेरे भाइयों, ईमानदारी से बताओ, क्या ये दुकान, क्या ये मकान, क्या ये तंदुरुस्ती, क्या ये मालो मता, क्या ये रुपया पैसा सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है या नहीं है? तो मेरे भाइयों, मेरे अल्लाह की ज़ात बड़ी बेनियाज है, वो जब चाहे जिससे चाहे अपने दीन का काम ले सकता है। लेकिन मेरे भाइयों, इस वक्त में जितने आप हजरात यहाँ बैठे हुए, आप अपने आप को खुशनसीब समझे, आप अपने आप को सादतमंद समझे कि अल्लाह ने ये नेक काम, ये सादत उज़्मा हमारे हिस्से में रखी है। तो मेरे भाइयों, इस अल्लाह के घर के लिए, और मेरे भाइयों, हम चाहते हैं हमारे मकान में टाइलें हो, पत्थर हो, 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला मकान हो। ये अल्लाह का घर जो है, नमाज पढ़ने के लिए तंगी होती है, ऊपर मस्जिद की तामीर होनी है। और मेरे भाइयों, लाखों लाख रुपए शादियों में लगा देते हैं, अपने मकानों में लगा देते हैं। मेरे भाइयों, मेरे नबी ने फरमाया, अहब्बुल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा, कि अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा जगह अगर है तो वो अल्लाह का घर है। और मेरे भाइयों, कौन है इस मजमे के अंदर जो सबसे पहले खड़ा होकर के ये कहे कि मौलाना अपने माँ बाप के, या अपने दादा दादी के, या अपने मरहुमीन के इसाले सवाब के लिए, इस अल्लाह के घर के लिए, जिस अल्लाह ने मुझे बोलने के लिए ज़बान दी, जिस अल्लाह ने मुझे देखने के लिए आंखें दी, जिस अल्लाह ने मुझे चलने के लिए पैर दिए, जिस अल्लाह ने मेरे ऊपर इतनी दादो दहिश्त के दरवाजे खोले कि मेरे भाई हम सुबह से शाम तक गुनाह करते रहे, नमाजें छोड़ते रहे, नाफरमानियां करते रहे, फिर भी उस रब ने एक दिन भी मेरे भाइयों हमारे ऊपर हमारी नींद को हराम ना किया। एक दिन भी उसने हमारे खाने में कांटे पैदा नहीं किए। एक दिन भी उस रब ने हमारे पाखाने और पेशाब के निज़ाम को ख़राब नहीं किया। और मेरे भाइयों, उस रब का शुक्र अदा करने के लिए अल्लाह ने जो आपको दौलतें दी है, कौन है जो सबसे पहले खड़ा हो करके 1 लाख रुपए इस अल्लाह के घर की तामीर के लिए कहे कि मौलाना इंशाअल्लाह अल्लाह के घर की तामीर के लिए जिस रब ने मुझे तरह तरह की नियामतों से नवाजा है, उस रब के घर को परवाज चढ़ाने के लिए, उस रब के घर की तामीर के लिए, जहां मेरे भाइयों क़यामत तक के ये मस्जिद आबाद रहेगी, कितने लोग आएंगे, सजदे करेंगे, तिलावतें करेंगे, कोई तहज्जुद पढ़ेगा, कोई इसराग पढ़ेगा, कोई चाश तवाबीन पढ़ेगा, 5 वक्त की नमाजें पढ़ेंगे। और मेरे भाइयों, उनके नेक काम जो हैं, उनकी नेकियां आपके खाते में लिखी जाती रहेगी और आपके लिए सदका जारिया हो जाएगा। तो कौन है मेरा भाई जो इस मजमे में सबसे पहले खड़ा होकर के ये कहे? मेरे भाइयों, मैं आप हजरात की हैसियतों से वाकिफ़ नहीं हूँ, हर आदमी जानता है कि मेरी हैसियत कैसी है। अपनी अपनी हैसियतों के मुताबिक आप खड़े हो करके अपनी इस मस्जिद के लिए, अल्लाह के घर के लिए, कौन है मेरा भाई जो सबसे पहले खड़ा हो करके हम आपको बताए। और मेरे भाइयों, मेरे रब ने मुसलमानों को ऐसे जज्बे दिए हैं, मेरे रब ने मुसलमानों को ऐसे हौसले दिए हैं कि 1-1 लाख रुपए नहीं, वो दीन की खातिर अल्लाह के घर के लिए लाखों लाख रुपए कुर्बान कर देते हैं। इस्लाम भाई से मालूम करो, अभी 3-4 रोज पहले हकीमपुर यहाँ गांव है मेरे भाइयों, हमने वहाँ के लोगों से दीन का तकादा किया, 1 लाख रुपए का सवाल किया। 1
नौजवान खड़ा होता है और 2 लाख रुपए का इशारा करता है। और मेरे भाइयों, मेरे रब के घर का मसला है। मैं आपसे कसम खा करके कहता हूँ, अगर ये अल्लाह के घर का मसला ना होता, मैं कभी आपसे ना कहता ये अल्लाह के घर का मसला है। रब ने मुझे भी जिंदगी दी, आपको भी जिंदगी दी, 360 जोड़ों से रब ने मुझे भी नवाजा, आपको भी नवाजा, हम सबको नवाजा। उस रब का शुक्र अदा करने के लिए, उस रब के घर के लिए, जैसे मेरे नबी ने अपने सहाबा से कहा था कि मस्जिद नबवी को जगह की जरूरत है और रामपुर के रहने वालों, आपकी इस मस्जिद को ऊपर की तामीर की जरूरत है। कौन है मेरा भाई जो सबसे पहले खड़ा होकर के 1 लाख रुपए, 1 लाख को जो है आप 2 मरतबा करके या 3 मरतबा करके या 4 मरतबा करके, मस्जिद आपकी है, महल्ला आपका है, आप यहाँ के रहने वाले हैं। मैं आप हजरात की हैसियतों से वाकिफ नहीं हो। आप हजरात जैसा जिसका मौका हो, 50,000 या 1 लाख या 25,000 या 30,000। और मेरे भाइयों, इस अल्लाह के घर की तामीर के लिए कौन है जो मेरा भाई सबसे पहले खड़ा होकर के ये कहे कि इंशाअल्लाह अल्लाह के घर की तामीर के लिए मौलाना मैं इतने पैसे अपने घर से ज़रूर भिजवाऊंगा? कौन है मेरे भाई? शुरुआत करे। और मेरे भाइयों, ये अल्लाह के घर का मसला है। मेरा रब तो ऐसी ज़ात है, उसकी ज़ात ऐसी बेनियाद है कि मेरे भाई वो रब चाहे किसी एक को भेजेगा और ये काम हो जाएगा। लेकिन मेरे भाइयों, ये नेक काम, ये सादत उज़्मा अल्लाह ने आपके हिस्से में डाली है। नहीं तो रब जब इस चीज़ के ऊपर कादिर है कि ज़मीन को पानी के ऊपर बिछा सकता है और आसमान को बगैर दीवारों सुतून के खड़ा कर सकता है, तो क्या रब इसके ऊपर कादिर नहीं है? कि मेरे भाइयों, आपसे पहले जो लोग थे, अल्लाह चाहता उनसे ये काम ले लेता, या आपके बाद 10-20 साल आने वाले लोग जो हैं उनसे ये काम ले ले। लेकिन अल्लाह ने ये नेक काम, ये सादत उज़्मा आपके हिस्से में डाली है। तो कौन है जो मेरा भाई खड़ा होकर के अपनी तरफ से जैसी जिसकी हैसियत हो, 1 लाख हो या 50,000 हो या 25,000 रुपये हो, या इसी तरीके से ईंटों से जिस तरीके से भी हो सके, आप अपने अल्लाह के घर की मस्जिद की जो है इमदाद करें और इसका ताउन करें। बताओ मेरे भाई, हिम्मतें करो।